ओके. M1 मध्ये अँगल अँड मेजरमेंट, दिस इज द फर्स्ट चॅप्टर. हा चॅप्टर तुम्हाला 9th स्टँडर्डला जॉमेट्रीमध्ये सुद्धा होता, अँगल अँड इट्स मेजरमेंट. या अँगल अँड मेजरमेंटमध्ये फर्स्ट टाइप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अँगल. Everyone knows the angle is measured by the protector. This protector, it is also called D. या प्रोटेक्टरला D असे म्हणतात. याच्यावरून आपण अँगल मेजर करतो. अँगलच्या टाईपमध्ये पहिली टाईप येते डायरेक्टेड अँगल. डायरेक्टेड अँगल जो आहे, ज्या अँगलमध्ये डायरेक्शन दर्शवली जाते त्याला डायरेक्टेड अँगल असे म्हणतात. ह्या फिगरमध्ये बघा, इथे हा ॲरो दर्शवलेला आहे आतमध्ये, इनसाइड हा ॲरो. दिस शोज द डायरेक्शन. दिस शोज द डायरेक्शन. It's called directed angle. It's called directed angle. The definition of directed angle is the order pair of ray OA OB together with the rotation of OA to the position of ray OB is called directed angle AOB. त्याला डायरेक्टेड अँगल AOB असे म्हणतात. मग या डायरेक्टेड अँगलमध्ये किंवा कोणत्याही अँगलमध्ये देअर आर टू टाइप्स ऑफ अँगल. वन इज अ पॉझिटिव्ह अँगल अँड अदर इज अ निगेटिव्ह अँगल. अँगल हा पॉझिटिव्ह पण असतो आणि निगेटिव्ह पण असतो. इफ अँगल इज रोटेट इन क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड्याळीच्या विरुद्ध दिशेने. इफ अँगल इज rotated in anti-clockwise direction, then this angle is called positive angle, and if angle is rotated in a clockwise direction, then the angle is called negative angle. म्हणजे पॉझिटिव्ह अँगल कधी तयार होतो, हा जो टर्मिनल आर्म आहे OB, दॅट विल बी रोटेट इन अ अँटी क्लॉकवाइज, घड्याळीच्या विरुद्ध दिशेने अशा प्रकारे रोटेट होत आहे. Okay, then the angle is a positive angle, and if angle is rotated in a clockwise direction घड्याळीच्या दिशेने like this असा रोटेट होणार, is called negative angle. त्या अँगलला निगेटिव्ह अँगल असे म्हणतात. ओके. मग हा पार्ट मी तुम्हाला पाठवला सुद्धा होता आणि तुम्हाला तो लिहून घेण्यासाठी सुद्धा सांगितला होता. नाउ देअर आर टाइप्स ऑफ अँगल. टाइप्स ऑफ अँगल, डिफरंट टाइप्स ऑफ अँगल. अँगलच्या वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत. कोणकोणते अँगल? झिरो अँगल. इफ द मेजर ऑफ अँगल इज झिरो, देन इट इज कॉल्ड झिरो अँगल. And here the initial and terminal ray along the same direction. इनिशियल आणि टर्मिनल रे ही कुठे असते? एकाच डायरेक्शनला असते. त्याच्यानंतर असतो कंप्लीट अँगल किंवा वन रोटेशन अँगल. कंप्लीट अँगल, वन रोटेशन अँगल, इट इज अ मेजर ऑफ 360 डिग्री. 1 minute. Complete or one rotation angle means when the measure of angle is 360 degree, then it is called complete angle or one rotation angle. त्याला complete angle किंवा one rotation angle असे म्हणतात. After that, straight angle. Straight angle, if the initial ray and terminal ray are in opposite direction. ह्या दोन्ही रे कशा असतात? एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतात. and the measure of angle is 180 degree, it's called straight angle. It's called straight angle. Right angle katkon, everyone know. When complete rotation is divided into 1/4, 1/4 of one rotation is called one right angle. Okay. Angle in a standard position. Angle in a standard position मध्ये when the initial ray of directed angle
is along the positive direction of x-axis is called standard angle. Vertex is at origin and initial ray along the positive direction of x-axis, positive x-axis is called standard position of angle. त्याला स्टँडर्ड पोझिशन ऑफ अँगल असे म्हणतात. क्वाड्रंटल अँगल 90 degree, 180 degree, 270 degree. Such angles are called quadrantal angle if initial and terminal ray along the axis. Initial and terminal ray along the axis is called quadrantal angle. After that, coterminal angle. Coterminal angle, the two angle having different measure but initial and terminal ray at a same position. The different amount of rotation having the same position of initial and terminal ray are called coterminal angle. Means this angle 30 degree, angle 390 degree, angle minus 330 degree clockwise direction are called coterminal angle. These are the coterminal angle. Now measures of angle. This everything I have to told you. Measure of angle, this part is also you have to teach in 9th standard, but measures of angle. In a measures of angle, see, there are mainly two system to measure an angle. One is a sexagesimal system, it is also called degree measure. Okay, there are two system of a measure of angle. One is a sexagesimal system, it is called degree measure, and other is a circular system, it is called radian measure. This degree measure everyone know, because up to 10th standard you have to measure the angle in degree. 10वी पर्यंत तुम्ही डिग्री मध्येच अँगल मेजर केलेले होतात. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, like this. 100 degree, 70 degree, 80 degree, 120 degree, हे आपण अँगल असं मेजर करतो आणि ते सगळ्यांना माहित आहे डिग्री मेजर मध्ये. परंतु डिग्री मेजर मध्ये पण डिग्री पेक्षा सुद्धा स्मॉल युनिट आहे, लहान. मग ते युनिट कोणते? आणि नवीन रेडियन मेजर मध्ये अँगल मोजण्याचा एकक काय? व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेडियन मेजर, हाऊ टू मेजर इट, त्याला कशा प्रकारे मोजतात ते आपल्याला बघायचं आहे. दिस इज न्यू थिंग. फर्स्ट वन, sexagesimal system or degree measure. The unit of measure of angle is a degree. In this system, the unit of measure of angle is a degree. What is meant by 1 degree? 1 degree म्हणजे काय? One rotation angle, one complete rotation angle is divided into 360 equal part. 360 equal parts मध्ये त्याला जर डिवाइड केलं, the measure of each part is called 1 degree. तेव्हा त्या प्रत्येक पार्टचा मेजर हा 1 डिग्री असतो. If it is divided into 360 equal parts, the measure of one part is, each part is 1 degree. आणि मग ते डिनोट कशा प्रकारे करतात? इट विल बी डिनोट लाईक दिस. 1/316th part of complete rotation is 1 degree and it is denoted by 1 degree चा सिम्बॉल. 1 degree चा सिम्बॉल 1 काढल्यासारखा काढतात तिथे बारीक 0. इट इज अ सिम्बॉल ऑफ डिग्री. आफ्टर डिग्री, द another measure of sexagesimal system is a minute. Is a minute. 1/6 part, 1/16th 60th 1/60th
60th part of a degree is called 1 minute and it is denoted by 1 dash. एकला सिंगल डॅश दिला जातो, त्याला मिनिट असे म्हणतात. जसं घड्याळीमध्ये तास, मिनिट आणि सेकंद असतो. मोठा युनिट, एक जनरल युनिट म्हटलं तर तास, 1 तास, 2 तास, 3 तास. त्याच्यापेक्षा लहान युनिट म्हटलं तर मिनिट. त्याच्यापेक्षा लहान युनिट, मिनिटापेक्षा लहान सेकंद. म्हणजे 60 सेकंद झाले की 1 मिनिट होतो, 60 मिनिट झाले की 1 तास होतो आणि 12 तास संपले तर अर्धा दिवस संपतो. एक पूर्ण रोटेशन 12 तासाचा म्हणजे 1 दिवस आणि रात्र, किंवा पूर्ण दिवस म्हटलं की 24 तास म्हणतो आपण. पूर्ण दिवस 24 तास. अशा प्रकारे. तर त्याच प्रकारे 1 complete rotation is equal to 360 degree. 1 degree is 1/316th part of 1 rotation. 1 minute is equal to 1/16th part of 1 degree. and 1 second, सेकंदाचं युनिट. बघा, तुमच्याकडे पुस्तक असेल, टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुकमध्ये पण पहा किंवा स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे. 1 च्या डोक्यावर डबल डॅश, जसं इन्व्हर्टेड कॉमा आपण देतो ना, इन्व्हर्टेड कॉमा, तशा प्रकारे डबल डॅश. तर 1/16th part of 1 minute is called 1 second and it is denoted by 1/. त्याला शॉर्टली आपण असंही लिहू शकतो. 1 rotation 360 degree, 1 degree 60 minute, 1 minute 60 second. They are the equal measure. 1 rotation 360 degree, 1 degree 60 minute, 1 minute 1 minute 60 second. Like this. This is the degree measure sexagesimal system. Now the another measure of counting the angle is circular system or radian measure. Circular system or radian measure. In this system the unit of measure of angle is a radian. ह्या सिस्टीम मध्ये अँगल मेजर करण्याचं युनिट काय आहे? रेडियन. द सिस्टीम द युनिट ऑफ मेजर ऑफ अँगल इज अ रेडियन. आता रेडियन, डिग्री तर आपल्याला माहित झालं कशा प्रकारे दर्शवतो आपण, डिग्री, मिनिट अँड सेकंद. मग आता रेडियन दर्शवण्याचं कशा प्रकारे डिनोट केलं जाते, तर रेडियन डिनोट हा अशा प्रकारे डोक्यावर सी लिहिला जातो, 1/c. दिस सी डिनोट रेडियन. हा जो सी काय करत असतो इथे, रेडियन दर्शवण्याचं काम करतो. इट शोज द रेडियन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर? ही डेफिनेशन कधी कधी एका मार्कासाठी विचारली जाते. ह्या डेफिनेशन मध्ये तुम्ही डेफिनेशन प्लस ही फिगर काढणे गरजेचं आहे. ही फिगर, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करायचा, टेक अ सेंटर O and from the center draw the radius OA OB like this, and the measure of AB is also is equal to the radius R. The measure of AB ला काय म्हणतो आपण, आर्क असं म्हणतो, बरोबर आहे ना. AB is nothing but the arc of circle and the measure of this arc is equal to also radius, is equal to the radius. Then the angle formed at a center of circle, ह्या सेंटर ऑफ सर्कल पाशी जो काही अँगल तयार होतो, द अँगल फॉर्म्ड ॲट अ सेंटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 1 radian. If the measure of arc, length of arc, if the length of arc is equal to radius, then the angle subtended by the arc at a center is equal to 1 radian. This is the definition of 1 radian. मग ही फिगर काढायची. फिगर काढल्याच्या नंतर ही 1 radian ची व्याख्या आहे. 1 radian is the measure of an angle subtended at the center of circle, subtended at a center of circle by an arc
whose length is equal to the radius of circle. अशा आर्कने सबस्टँड केलेला अँगल ज्याची लेंथ रेडियस इतके आहे. whose length is equal to radius of circle. Then the angle subtended at center is 1 radian. It is how much? 1 radian, and 1 radian is denoted by like this. 1 radian is denoted by 1 radian is denoted by like this. Okay. तर that things is also you have to write in your book. ही डेफिनेशन, ही टर्म सुद्धा तुम्हाला तुमच्या बुक्स मध्ये लिहायची आहे. मग हे जे काही एक्सप्लेन केलेलं आहे ते तुम्ही कदाचित आधी पण मी पाठवलं होतं तुम्हाला, तुम्ही बुक्स मध्ये लिहिलं असेल. नाही लिहिलं असेल तर आज पुन्हा पाठवणार, तेव्हा लिहा. आणि लर्न करा ह्या डेफिनेशन. पॉझिटिव्ह अँगल कधी होतो, निगेटिव्ह अँगल कधी होतो, को टर्मिनल अँगल कधी आहे, आणि रेडियन मेजर म्हणजे काय. डिग्री मेजर सहज माहीत असते जनरली, परंतु रेडियन मेजर म्हणजे काय हे पण माहीत असू द्या. डिग्री मेजरचे स्मॉलेस्ट युनिट मिनिट अँड सेकंड. दॅट इज ऑल्सो युजफुल in physics when you solve the physical problems and in chemistry. Maximum in physics. जसं तुम्ही लॉग टेबल शिकतच आहात, लॉग टेबल शिकणं झालेलं आहे, तर लॉग टेबल मध्ये अँगल, साइन, टॅन, कॉस यांचे अँगल फाइंड आउट करायचे असतात, आणि त्याच्यामध्ये मिनिट आणि सेकंदचा सुद्धा वापर केला जातो लॉग टेबल्स मध्ये. ओके. एक थेरम आहे. काय थेरम? द रेडियन सो डिफाइन्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल अँड युज्ड सर्कल युज्ड अँड इट्स व्हॅल्यू पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजे रेडियन हा रेडियस वर डिपेंडंट नाही, इंडिपेंडंट आहे, आणि त्याची व्हॅल्यू पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री असते हे दाखवा. तर हे स्टेटमेंट आपल्याला माहित असलं पाहिजे. रेडियन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ अ सर्कल अँड इट्स व्हॅल्यू इज 180 डिग्री. हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. हा MCQ मध्ये एका मार्कासाठी विचारतात. A radian is dash dash angle. A radian is dash dash angle. तर a radian is which type of angle? Constant angle. Radian is constant angle. It is a two right angle. Two right angle means 180 degree. A radian is a constant angle and two right angle means pi radian is 180 degree. पाय रेडियन ची व्हॅल्यू किती? तर पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. MCQ मध्ये हमखास विचारतात रेडियन इज विच टाइप ऑफ अँगल. त्याच्यानंतर याला आपण आणखीन पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीला आपण रिलेशन बिटवीन रेडियन अँड डिग्री मेजर सुद्धा म्हणू शकतो. इट इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियन अँड डिग्री मेजर. द रिलेशन टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इंटू डिग्री मेजर अँड व्हाइस वर्सा. दिस इज द रिलेशन of radian to degree and degree to radian measure. Relation between radian and degree measure. Vice versa. Vice versa या शब्दाचा अर्थ रिव्हर्स, उलट, म्हणजे रेडियन टू डिग्री, आणि वाइस वर्सा म्हणजे डिग्री टू रेडियन. म्हणजे डिग्री मध्ये दिलं तर रेडियन मध्ये कन्वर्ट करता येते, रेडियन मध्ये दिलं तर डिग्री मध्ये कन्वर्ट करता येतो. by using this relation pi radian is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180
डिग्री. ओके. नाव हाऊ टू कन्वर्ट इट. मग कन्वर्ट कशा प्रकारे करायचं? सर्वात पहिला प्रश्न, कारण की आपल्याला एक्झरसाइज मध्ये सुद्धा हेच क्वेश्चन आहेत, किंवा डायरेक्ट जरी क्वेश्चन नसतील तरी आपल्याला भरपूर प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये हे कन्वर्शन करायचं आहे. टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर. एखाद्या डिग्री मेजरला जर रेडियन मेजर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मल्टिप्लाय डिग्री मेजर बाय पाय अपॉन 180. डिग्री मेजरला पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय करायचं. इफ यू मल्टिप्लाय बाय पाय अपॉन 180 देन डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन. तेव्हा डिग्री ही कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाणार? रेडियन मध्ये. आणि याच्या रिव्हर्स उलट मध्ये, टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर. रेडियनला जेव्हा डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, मल्टिप्लाय रेडियन मेजर बाय 180 अपॉन पाय 180 अपॉन पाय. रिव्हर्स, इनवर्स, कॉन्व्हर्स ज्याला म्हणतो आपण, रेसिप्रोकल ज्याला म्हणू शकतो आपण. पाय अपॉन 180 ने मल्टिप्लाय केलं तर रेडियन मेजर मध्ये होणार, आणि 180 अपॉन पाय ने मल्टिप्लाय केलं तर डिग्री मेजर मध्ये कन्वर्ट होणार. The general value of pi everyone know. Pi is equal to 3.142 or 22 upon 7. 3.142 किंवा 22 upon 7. In the same way, the 1 radian is equal to 57.3248 degree, or it is approximately equal to, approximately चा अर्थ असा की जवळपास, it's not exact but it approximately equal to 1 radian is equal to 57 degree 19 minute 29 second. 15 degree 19 minute 29 second. This is the approximate value of 1 radian. 1 radian चा अर्थ इतका डिग्री होतो 57 degree 20 minute च्या जवळ जवळ. approximately equal to. मग त्याच्यानंतर एक स्टँडर्ड टेबल दिलेला आहे, जे आपण आतापर्यंत जे डिग्री मेजर मध्ये बघत होतो 9वी आणि 10वीला. तुम्ही ट्रिग्नॉमेट्री बघितला, ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये काही स्टँडर्ड अँगल बघितलेत. त्या स्टँडर्ड अँगल मध्ये हे डिग्री मेजर बघितलेले आहेत. कोणते डिग्री मेजर? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री अँड 360 डिग्री. हे डिग्री मेजर बघितलेले आहेत. तर या डिग्री मेजरचं रेडियन मेजर मध्ये कन्वर्शन काय असते, हे स्टँडर्ड मेजर आपल्याला माहित असले पाहिजे, लक्षात असले पाहिजेत. सोपे आहेत. एक दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या की लक्षात येते. जसं एक रिलेशन माहित आहे सर्वात आधी, तर 180 इज नथिंग बट पाय रेडियन. पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आपण आताच बघितला. यांना प्रत्येकांना डिवायडेड बाय 2 केलं तर पाय बाय 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90. 90 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 2. 30 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 16. 30 ला जर 2 ने गुणाकार केलं तर काय होतो, किंवा इथे 15 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 12. 15 ला जर 2 ने जर गुणाकार केलं तर 30 मिळतो, 30. तर याला 2 ने गुणाकार करा, तर 2 ने गुणाकार केलं तर बे एक बे, बे सख 12. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 मीन्स पाय बाय 6. 15 ला जर 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 15 त्रिक 45, 15 3 जा 45. तर इथे पण 3 ने गुणाकार करा. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 चौक 12 म्हणजे पाय बाय 4. पाय बाय 4. 30 डिग्रीला 2 ने मल्टिप्लाय करा, 30 दोन्ही 60, 32 जा 60. तर इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पाय बाय 3. 30 डिग्रीला 3 ने मल्टिप्लाय करा, 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 90,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पाय बाय 2. 3 2 जा पाय बाय 2. 30 डिग्रीला 4 ने मल्टिप्लाय करा 120 येते, किंवा 60 डिग्रीला 2 ने मल्टिप्लाय करा 120 येते. 60 म्हणजे पाय बाय 3, त्याला 2 ने गुणाकार केलं 2 पाय बाय 3, 2 pi by 3, like this. And every angle you have to convert into radian, and radian is converted into degree by multiplying pi upon 180 and 180 upon pi, pi upon 180 and 180 upon pi यांनी मल्टिप्लाय करून हे कन्वर्ट करता येते. हे आपल्याला कन्वर्ट करता येते, परंतु प्रत्येक वेळेस मल्टिप्लिकेशन करत बसायचं नाही, वेळ जातो. त्याच्यासाठी these are the standard values that we have to remember in your mind. ह्या काही स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहेत, त्या तुम्ही तुमच्या माइंड मध्ये लक्षातच ठेवायच्या. सिंपल टर्म्स आहेत. थोड्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू एक 4-5 वेळेस वाचून काढलं, लिहून काढलं, रायटिंग केलं की आपल्याला लक्षात राहतात. And last point from this, the relation between angle and time in a clock. घड्याळींच्या काट्यामध्ये अँगल होत असतो, टाइम बदलत असतो त्यावेळेस, तर त्याच्यामध्ये रिलेशन बघायचं आहे. रिलेशन बिटवीन अँगल अँड टाइम इन क्लॉक, हा जो रिलेशन आहे, रिलेशन बिटवीन अँगल अँड टाइम इन क्लॉक इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. इतका स्क्रीनशॉट मारला तरी तुम्हाला चालेल. ह्या स्क्रीनशॉटवर तुम्ही ह्या गोष्टी लक्षात येणार. इथे दिलेला आहे मिनिट हँड. मिनिट हँड म्हणजे मिनिट काटा, हँड हँड म्हणजे काटा, त्याच्या मधातला फिरणारा, हा टक 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 फिरतो ना तो काटा. अवर हँड तास काटा, सर्वात लहान जो असतो तो तास काटा, मोठा असतो तो मिनिट काटा. वन राऊंड, आर आर फॉर राऊंड, एक राऊंड जर मिनिट काटा कंप्लीट करत असेल तर एक कंप्लीट राऊंड म्हणजे सर्कल होतो, अँड इट्स नथिंग बट 360 डिग्री. आणि वन राऊंड म्हणजे 60 मिनिट सुद्धा होतात. मिनिट काट्याने जर एक पूर्ण राऊंड मारला तर किती मिनिट होतात? 60 मिनिट. मीन्स 60 मिनिट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तर एक मिनिट म्हणजे 6 डिग्री. 60 मिनिटाला 360 डिग्री तयार होतात, तर एका मिनिटाला किती डिग्री होणार? 6 डिग्री. त्याच प्रकारे अवर हँड, वन रोटेशन, अवर हँड तास काटा जर एक पूर्ण रोटेशन मारला तर 360 डिग्री तयार होतात. परंतु किती तास लागतात त्याला एक रोटेशन पूर्ण मारण्यासाठी? 12 तास लागतात. 12 आवर. 12 आवर means 12 hour is equal to 360 degree. So 1 hour is equal to 30 degree. एक आवर म्हणजे 30 डिग्री. आणि एक आवर 30 डिग्री, 30 डिग्रीला जर मिनिट मध्ये कन्वर्ट केलं, 30 डिग्रीला जर मिनिट मध्ये कन्वर्ट करत आहोत आपण, तर 60 मिनिट बरोबर 30 डिग्री, and hence 1 minute is equal to half a degree. व एका मिनिटाला तास काटा हा अर्धा डिग्री इतका पुढे मूव्ह होतो. एका मिनिटाला तास काटा हा अर्धा डिग्री म्हणजे खूप कमी असतो. म्हणून तास काटा सरकत असताना लगेच दिसत नाही. जसा मिनिट काटा मूव्ह होताना आपल्याला लक्षात येत असतो. मिनिट काटा मूव्ह होताना लक्षात येते की मिनिट काटा हा पुढे जात आहे, परंतु तास काटा हा कितीही कंटिन्यू घड्याळीकडे बघितलं तरी तो मूव्ह होताना लक्षात येत नाही, कारण की तो फक्त अर्ध्या डिग्रीने मूव्ह होतो. कधी? आफ्टर 1 मिनिट. आफ्टर 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंदानंतर. आणि त्यामुळे त्याच्याकडे जर जेव्हा आपण बघायचं असेल तर आपण 5 किंवा 10 मिनिटानंतर बघितलं तर तो आपल्याला पूर्ण व्यवस्थित मूव्ह झालेला दिसणार. इथे 1 hour is equal to 60 मिनिट पाहिजे. मिनिट. ओके, ते मिसप्रिंट झालेलं आहे. तर एक तास म्हणजे 60 मिनिट, म्हणजे इथे 60 मिनिटं, 60 मिनिटं बरोबर 30 डिग्री. तर एक मिनिटाला
अर्धा डिग्री इतका मूव्ह होतो हे दाखवलेलं आहे. तास काटा अवर हँड एका मिनिटाला अर्धा डिग्री मूव्ह होतो. मिनिट काटा एका मिनिटाला 6 डिग्री इतका मूव्ह होत असतो. मूव्ह म्हणजे पुढे सरकणे. ओके. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, दोघांमध्ये मिनिट आहेत तर मिनिट इन टाइम अँड मिनिट इन फ्रॅक्शन ऑफ अ डिग्री, डिग्री मधला मिनिट, बोथ आर द डिफरंट. दोन्ही हे वेग